قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ آج کل ترکی اور فرانس کے درمیان صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے اور ترکی اس ضمن میں آگ بگولا ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ فرانس نے ترکی کے خلاف ایک اور انتہائی خطرناک اقدام اٹھا لیا ہے۔ عالمی طاقتوں نے ترکی کے خلاف ایک دفعہ پھر کمر کس لی ہے اور وہ ترکی کو کسی صورت معاہدہ لوزان سے علیحدہ نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اس کے لیے اب ترکی پر جنگ مسلط کرنے کے لیے یورپی ممالک کا نیا اتحاد قائم ہونے جا رہا ہے، جو ترکی کے خلاف ایک نیا محاذ کھولیں گے۔ کیا عرب ممالک کے لیے طیب اردگان اس وقت سب سے بڑا خطرہ بنے نظر آ رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہے جو عرب ممالک اپنے برادر اسلامی ملک ترکی کے خلاف ہیں؟ کیا عربوں کو ترکی کی بدلتی تقدیر سے ڈر ہے؟ کیسے عرب بادشاہوں کی بادشاہت ترکی کی وجہ سے خطرے میں پڑ رہی ہے؟ اس تمام معاملے میں پاکستان، چین اور روس کا کردار کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل نے یورپی یونین کے ممالک پر زور دیا کہ وہ ترکی کے حوالے سے اتحاد کا مظاہرہ کریں، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ترکی کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتے۔ ترکی اور یونان کے مابین قبرص کے قریب گیس کے ذخائر کی ملکیت کا تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس حوالے سے فرانس یونان کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانس کے برعکس یورپی یونین کے کئی دیگر ممالک ترکی کے حوالے سے نرم رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ فرانس میں بحیرہ روم کے ممالک کی ایک کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں یورپی ممالک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ 90% اس بات کا امکان ہے کہ ترکی کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی طرف پھلنے پھولنے سے روکا جائے گا اور ایسے تمام اقدامات کیے جائیں گے جو ترکی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکیں۔ اس وقت عالمی منظر نامہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ ایشیا میں اس وقت چودراہٹ کا کام پاکستان بخوبی سر انجام دے رہا ہے، جس کی سب سے زیادہ تکلیف کسی اور کو نہیں، امریکہ اور بھارت کو ہی ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ خطے کا چودھری کوئی اور نہیں، امریکی اتحاد کا ملک بھارت ہی بنے، لیکن چین نے گیم کا پاسا پلٹتے ہوئے بھارت کے تمام ہمسایہ ممالک کو بھارت سے علیحدہ کر کے چینی گروپ میں شامل کر لیا ہے۔ چین نے امریکہ کے مقابلے میں ایسا زبردست اتحاد قائم کر لیا جس کے بعد بھارت کیا امریکہ بھی ہر طرف سے بے بس سا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت چین کے بنائے ہوئے اتحاد میں شامل ممالک انتہائی ایگریسو نظر آ رہے ہیں، جن میں پاکستان، ترکی، ایران اور روس شامل ہیں۔ روس نے بھی بھارت کو ٹکا سا جواب دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اب بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ آج پاکستان روس کی فوجیں بحیرہ روم میں پہلی دفعہ جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روس نے بھارت کو الوداع کہہ دیا ہے، روس نے بھارت سے منہ موڑ لیا ہے۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف چین بھارت جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں اور دوسری طرف یورپی ممالک کا اتحاد ترکی پر جنگ مسلط کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ اگر خطے میں یہ جنگیں شروع ہوتی ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اس تمام تر صورتحال میں کس کس کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ چین بھارت جنگ میں کودے گا یا ترکی کو بچانے کے لیے اپنی فوجیں انقرہ روانہ کرے گا؟ آنے والے وقت میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بات طے ہے، پاکستان اپنے برادر ملک کا ساتھ ہر قیمت پر ضرور دے گا، کیونکہ اب پاکستان کا مفاد اور مستقبل چین اور ترکی کے ساتھ جڑا ہے۔ دوستو، اس وقت متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے معاہدہ بھی ایک ڈیل کے تحت ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات جانتا ہے کہ وہ اکیلا ترکی جیسی پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے یو اے ای نے اپنی دفاعی طاقت اور صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر لی ہے، تاکہ مستقبل میں ترکی کے ساتھ ہونے والی کسی بھی ممکنہ جنگ میں اسرائیل یو اے ای کا تحفظ کر سکے۔
यूं कह लें, जहां अरब ममालिक के बादशाह अपनी बादशाहत को बचाने के लिए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को बेच रहे हैं, वहीं अरब ममालिक फ़लस्तीनी मुसलमानों के खून का सौदा भी कर रहे हैं। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के साथ अगर कोई मुल्क खड़े हैं तो वो सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान ही हैं, जो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम पर होने वाले मजालिम के खिलाफ एक आवाज़ बन चुके हैं। पाकिस्तान और तुर्की इत्तेहाद की वजह से आज सयूनी ताकतें इन दोनों ममालिक के खिलाफ मुहाज़ तैयार कर रहे हैं। तुर्की वजारत खारजा ने कहा कि फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन अपने तमाम मक्काराना मंसूबों का मलिया मेट होने पर शिकस्त खा रहे हैं और बदला लेने के लिए तुर्की पर हमला कर रहे हैं। तुर्क वजारत खारजा की तरफ से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के बयानात के खिलाफ रद्द अमल पर मबनी बयान में कहा गया कि फ्रांस के सदर मैक्रोन दोबारा पुराने अंदाज में तकब्बुर से भरपूर और हुक्मिया अंदाज में दर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। असल में मैक्रोन का बयान खुद उनकी बेचारगी और बेबसी का पर्दा चाक कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया पर आज़ादाना हुकूमत चलाने के दिन अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। तुर्क वजारत खारजा के बयान में कहा गया कि मैक्रोन हर रोज़ अंदरूनी शिकस्त के साथ तुर्की के बारे में और सदर रजब तैयब एर्दोगान के बारे में फितना अंगेज बयानात जारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनके तमाम मक्काराना मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तुर्की की तरफ से कहा गया कि सदर रजब तैयब एर्दोगान यूरोप में वोटों की बुलंद तरीन शरह से मुंतखब होने वाले लीडरों में से एक हैं। उनकी ताकत का सरचश्मा कोई और नहीं, तुर्क अवाम है। तुर्क अवाम और हुकूमत इस तरह की गलत बयानबाजियों के मुकाबिल हमेशा यकदिल रहे हैं और इसी इत्तेहाद को आइंदा भी जारी रखेंगे। तुर्की ने कहा कि बहरे रूम में या फिर किसी भी और जोग्राफिए में बहरी हदूद का तयन करना मैक्रोन की जिम्मेदारी नहीं है। फ्रांस को चाहिए कि यूनान और जनूबी कब्रस यूनानी इंतज़ामिया की अंधी वकालत करने की बजाय मफाहमत और डायलॉग पर मबनी रवैये का मुजाहरा करें। ये ना सिर्फ यूरोपीय ममालिक के हवाले से बल्कि नेटो इत्तेहाद के हवाले से भी हमारा फ़र्ज़ है। तुर्की की तरफ से कहा गया कि मैक्रोन शख्सी और कौमियत प्रस्ताना तर्ज अमल के साथ कशीदगी को हवा देकर सिर्फ यूरोप के ही नहीं, यूरोपीय यूनियन के अजीम मफादात को भी खतरे में डाल रहे हैं। फ्रांस जैसे मुल्क का, जिसकी बहरे रूम के साथ कोई सरहद भी नहीं है, गैर मुनसिफाना सोच के साथ हरकत करना और इलाके में तुर्की की साझेदाराना, मुखलिसाना और इंसानी इक़दामात पर मबनी खारजा पॉलिसी पर तनकीद करना हकीकी मायनों में बेढंगापन है और अवामी पसंदीदगी में मुस्तकिल कमी मैक्रोन की बेचारगी व बेबसी की अक्कासी कर रहा है। हम उनकी इस आजिज़ी को उनके अवाम के हाथ में छोड़ते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी अयाशी और हुक्मरानी को बचाने के लिए इसराइल से डील की है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के शाह सलमान भी इस वक्त बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। सऊदी शाह सलमान G20 इजलास से पहले इंतहाई मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने अमेरिका और रूस के बाद अहम तरीन यूरोपीय मुल्क फ्रांस के सदर एमानुएल से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की। इससे कबल सऊदी शाह सलमान इतवार को ट्रंप और पीर को रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू कर चुके हैं। इस वक्त आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। एशिया में इस वक्त चौधराहट का काम पाकिस्तान बखूबी सर अंजाम दे रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी और को नहीं, अमेरिका और भारत को ही है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि खित्ते का चौधरी कोई और नहीं, अमेरिकी इत्तेहाद का मुल्क भारत ही बने। लेकिन चीन ने गेम का पासा पलटते हुए भारत के तमाम हमसाया ममालिक को भारत से अलहदा करके चीनी ग्रुप में शामिल कर लिया है। चीन ने अमेरिका के मुकाबले में ऐसा ज़बरदस्त इत्तेहाद कायम कर लिया, जिसके बाद भारत क्या, अमेरिका भी हर तरफ से बेबस सा नज़र आ रहा है। इस वक्त चीन के बनाए हुए इत्तेहाद में शामिल ममालिक इंतहाई एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और रूस शामिल हैं। रूस ने भी भारत को टक्का सा जवाब देकर ये वाज़ेह कर दिया है कि वो अब भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। आज पाकिस्तान रूस की फ़ौजें बहरे रूम में पहली दफ़ा जंगी मशकें करने जा रही हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि रूस ने भारत को अलविदा कह दिया है। रूस ने भारत से मुंह मोड़ लिया है। सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है।
एक तरफ चीन भारत जंग के साए मंडला रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद तुर्की पर जंग मुसल्लत करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अगर खित्ते में ये जंगें शुरू होती हैं तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल में किस किस के साथ जंग लड़ेगा। चीन भारत जंग में कूदेगा या तुर्की को बचाने के लिए अपनी फौजें अंकारा रवाना करेगा। आने वाले वक्त में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती नज़र आ रही है, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान अपने ब्रदर मुल्क का साथ हर कीमत पर ज़रूर देगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का मफाद और मुस्तकबिल चीन और तुर्की के साथ जुड़ा है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।